وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاع شریف فواد حسین میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ براہ راست شیئر کر رہے ہیں۔ کے بعد فاتح خوانی کی گئی کوئٹہ کے شہداء کے لیے، اور پرائم منسٹر صاحب نے ایشور کرایا ہے پوری کابینہ کو اور پاکستان کے عوام کو کہ انشاءاللہ یہ جو جس طرح سے دہشت گردی کے اوپر ہم نے پورے ملک میں ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ سمجھیے کہ ریلیف آیا ہے، انشاءاللہ یہ جو واقعات ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے جو کوئٹہ کے واقعات ہیں اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ خالصتاً ہمارے اندرونی معاملات نہیں ہیں، اس میں بیرونی معاملات ملوث ہیں، بیرونی ایک انفراسٹرکچر ہے، اس کو توڑنے میں وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کافی قریب ہیں اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مملکت پاکستان مکمل طور کے اوپر ایسے جو اس طرح کے جو واقعات ہیں ہم ان سے مکمل طور کے اوپر نجات پائیں گے۔ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد بہت کمی آئی ہے ٹیررزم کے واقعات میں، دہشت گردی کے واقعات میں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اس سے بالکل مکمل نجات جو ہے وہ پا لیں گے، اور یہ ہمارا ایم ہے۔ اس وقت ہماری جو سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کئی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں، نیشنل ایکشن پلان کے عمر مکمل عمل درآمد ہی وہ کسوٹی ہے جس کے اوپر انشاءاللہ اس طرح کے واقعات کے اوپر مکمل جو ہے وہ قابو پایا جائے گا، اور ہم بڑی تیزی سے انشاءاللہ نیشنل ایکشن پلان پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ طویل بحث کے بعد آج جو ایسٹس ڈکلیریشن اسکیم تھی اس پر جو مزید بحث کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، اور کل پرائم منسٹر صاحب نے 2 بجے ایک اسپیشل اجلاس بلایا ہے جس میں جو ایسٹ اسکیم ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کی جائے گی، اور آج خیال تھا کہ اس کو اپروو کر کے اور جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا، لیکن اس میں جو ہے وہ تعطل آیا ہے، اور کل اب اس کے اوپر دوبارہ بحث ہوگی کیونکہ کابینہ کے اراکین اس کے اوپر مزید بحث آتے ہیں۔ ایک شق جو ہے اس کے اوپر بحث ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے، اور اس لیے جو ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہے اس کو کل تک جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے سبمٹ کیا جائے گا، اور یعنی ابھی جو خیال تھا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں اسکیم آ جائے گی، ظاہر ہے اب وہ نہیں آئے گی، اب اس کو کچھ جو ہے وہ تعطل اس میں جو ہے وہ آئے گا۔ کابینہ نے جو منی لانڈرنگ کے حالیہ کیسز ہیں اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے شہباز شریف اور ان کی فیملی نے جس طریقے سے جو منی لانڈرنگ کی، اور جو پچھلے حکمرانوں کی یہی وہ کرتوت تھے جن کی وجہ سے پاکستان آج ایک بحران، ایک اقتصادی بحران کا شکار ہوا۔ آج اگر چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں ڈالر میں جو ہے وہ فلکچویشنز آتی ہیں، اور ہمیں ایک عمومی اقتصادی جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ وہ کرپشن ہے جو ماضی میں ان 3 خاندانوں نے، یعنی 2 خاندانوں، شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے کی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جو قانون ہے وہ اپنا راستہ لے گا اور یہ مقدمات منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچیں گے۔ ہم نے دیکھا کس طرح سے بالکل بے بس تھے سلمان شہباز صاحب جب رات کو ان سے سوالات کیے گئے اس حوالے سے، بالکل بے بس تھے، ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور اسی لیے شہباز شریف صاحب کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور اسی لیے یہ پورا جو خاندان ہے، چاہے اسحاق ڈار ہوں، حسن نواز ہوں، حسین نواز ہوں، یہ عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے ہیں اور یہ ملک سے باہر ہے، اور یہاں پر جو پیسہ پکڑا بھی گیا ہے، یہاں پر جو پیسہ آیا بھی گیا ہے $26 ملین، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹی ٹی کے ذریعے شہباز شریف کی فیملی کو آیا ہے، اسی طرح سے جو کچھ ملینز آف ڈالرز جو نواز شریف کی فیملی کو اس سے پہلے العزیزیہ میں یا ہل میٹل میں آئے ہیں، یہ سارے کے سارے ٹپ آف دا آئس برگ ہیں۔ یہ پورا ہجوم آپ کو صرف اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہوگا اگر یہ $26 ملین $30 ملین ڈکلیئر کر کے پاکستان لاتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ حالت ہے کہ سارے کی ساری جائیداد جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کی 99% جو ڈکلیئر ایسٹس ہیں
وہ ٹی ٹی کے اوپر ہیں. حمزہ شہباز کے 95% ایسٹس جو ہیں وہ ٹی ٹی کے اوپر بیس ہیں. نصرت شہباز صاحبہ کے 85% جو ہیں وہ باہر سے آنے والے پیسوں کے اوپر ہے. اسی طرح سے جو باقی بیٹیاں ہیں, جو بہنیں ہیں, ان کی جو 100% ایسٹس ہیں وہ باہر سے آنے والے پیسوں کے اوپر ہیں. یہی حال باقیوں کا ہے. یہی حال آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی یہی حال ہے. ہم نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب کا بھی فیملی کا یہی حال ہے. ایک رات میں ہل میٹل سے 82 ارب 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اور اگلی ہی رات وہ 82 کروڑ روپیہ مریم نواز شریف صاحبہ کو دے دیتے ہیں, جس سے مریم نواز جو ہیں وہ اپنی پراپرٹیز خریدتی ہیں. اور جو باقی معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے آصف زرداری صاحب کا, جنہوں نے پورا بینک ہی خرید لیا. انہوں نے کہا کہ کسی اور بینک کو جمع ہی کرانے کی کیا ضرورت ہے, اپنا ہی بینک خریدتے ہیں اور وہیں سے سارا کام چلاتے ہیں. سو یہ آپ ایک چین دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہے. اس طرح کے اور بھی مقدمات آپ کے سامنے آئیں گے, اور آپ ہوشربا جو آگے مقدمات کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی, اس سے آپ کی بالکل نیندیں اڑ جائیں گی. اور یہ معاملہ صرف ٹاپ تک نہیں ہے, ان کے جو نیچے کیبنٹ کے امپورٹنٹ منسٹرز تھے وہ بھی سارے کے سارے اسی دھندے میں ملوث تھے. یہ جو سب اقامہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, خواجہ آصف کو, احسن اقبال کو, خود نواز شریف کو, ان لوگوں کو اقامے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو سب لوگ باہر اپنے ایک اکاؤنٹس بنانے کے لیے اقامے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ سوال اہم ہے. اس سوالوں کے جواب آپ کو آہستہ آہستہ ملنا شروع ہوں گے اور آپ کو علم ہوگا. یہ ابھی تک جو انویسٹیگیشنز آپ نے دیکھی ہیں, یہ ساری انویسٹیگیشنز ہیں جو ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے کی ہیں. اب ہمارے دور کی انویسٹیگیشنز آپ کے سامنے آئیں گی, اور آپ دیکھیے گا کہ وہ کس قدر ہوشربا ہے اور وہ کس طریقے سے آپ کو آگے معلوم ہوگا کہ جب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے جس نے ملک کو اس حال پہ پہنچایا ہے, تو جب آپ ایکسٹینٹ دیکھیں گے, جب حجم دیکھیں گے آپ کرپشن کا اور ان لوگوں کا, تو پھر جو باقی تو پاکستان پورے کو یقین ہی ہے, لیکن جن کو نہیں بھی یقین ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی. اسی طریقے سے اسٹیل مل ریویمپنگ کا پلان جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ایک کہا جا رہا تھا کہ اسٹیل مل جو ہے وہ, جب یہ جمہوریت بہترین انتقام ہے نہیں شروع ہوا تھا, یہ دور جب جمہوریت نے اپنا انتقام نہیں لیا تھا, یعنی زرداری صاحب نہیں آئے تھے, تو اس وقت اسٹیل مل ایک پروفٹ کا میں جو ایک ادارہ تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے اس وقت تک چین نہیں لیا جب تک اسٹیل مل کو مکمل بند نہیں کر دیا. لیکن خیر, اب بھی خوشی کی بات یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ایک گڈ ول ہے اس کی وجہ سے ایک دوبارہ اب اس میں ریویمپ ہو رہا ہے. 6 کمپنیز جو ہیں انہوں نے اس میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے. پی 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 موڈ کے اوپر, پبلک پرائیویٹ موڈ کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو فی الحال جو ہے وہ ایک تجویز ہے کہ وہ اس کو چلایا جائے گا. 6 بہت بڑے جائنٹس ہیں دنیا کے اسٹیل کے, جنہوں نے اسٹیل مل میں جو ہے وہ پارٹنر بننے کی اپنی خواہش جو ہے وہ اظہار اس کا کیا ہے. اس وقت جو میکسیمم جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اسٹیل مل کی وہ 1.1 ملین ٹن ہے, جس کو 3 ملین ٹن تک جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ 9 ملین ٹن کے قریب ہے, جو بھی کافی اس میں ہے کیپیسٹی کے. اس کے ساتھ صرف ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ اسٹیل مل کے جو لوگ ہیں ان کا بزنسز متاثر نہ ہو اور ان کے مفادات جو ہیں وہ متاثر نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آڈیٹر جنرل پاکستان کی جو آڈیٹر جنرل کا جو آفس ہے وہ اس کی کیپیسٹی بڑھانے کا معاملہ ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے اور وفاقی کابینہ نے یہ ایک ٹاسک سونپا ہے ڈاکٹر عشرت صاحب کو. 2 ماہ میں وہ اس کی رپورٹ سبمٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہم آڈیٹر جنرل کا جو آفس ہے اس کو مضبوط بھی بنایا جا سکے اور اس کی کیپیسٹی انہینسمنٹ کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹس آتی ہیں,
بعد میں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا بنا، کیا ہوا، اس کے اوپر اقدامات ہوئے نہیں ہوئے، اور پھر رپورٹس اتنی دیر بعد آتی ہیں کہ ان کی جو یوٹیلٹی ہے وہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے جو آڈیٹر جنرل کا جو آفس ہے اس کو مضبوط کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ ہم آگے چلیں. رینیول آف لائسنسز، یہ جو ہماری ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں، یہ بہت ایک اہم معاملہ ہے جس میں کہ ڈسکشنز آپ کو معلوم ہے کہ چل رہی ہیں. اس میں جو ہے وہ کئی ملین اور ڈالرز کا اس میں معاملہ ہے. یہ بہت بڑی ٹرانزیکشن ہے جو ایک ہونے جا رہی ہے. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے پی ٹی اے کا پہلے پورا موقف جو ہے وہ لیا ہے. اب پی ٹی اے کی اس میں ایکسپرٹ اوپینینز بھی آ گئی ہیں. سو خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں ہمارے منسٹر فار آئی ٹی، وہ ان کے ساتھ اسد عمر صاحب ہیں، رزاق داؤد صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں اور زلفی بخاری صاحب ہیں. ان کو یہ 5 ممبر ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو پی ٹی اے کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو دیکھے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک حتمی فیصلہ کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہائرنگ پالیسی ہے اس کو اس میں جو ہے وہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں. اب پہلے آپ کو معلوم ہے جو گریڈ 1 سے 5 تک کے جو لوگ ہیں زیادہ، یعنی بالکل جو نچلے گریڈز ہیں، ان میں صرف سفارش پہ بھرتیاں ہو رہی تھیں. ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو کوٹے دیے جاتے تھے کہ وہ اپنے لوگ جو ہیں وہ بھرتی کرا لیں. تمام اس قسم کے کوٹاز ختم کر دیے گئے ہیں اور گریڈ 1 ٹو گریڈ 5 جو اب بھرتی ہوگی وہ قرعہ اندازی کے ذریعے یا بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہوگی. جو لوگ بھی اپلائی کریں گے گریڈ 1 ٹو 5 میں، آپ کو معلوم ہے جیسے ہمارے نائب قاصد ہیں یا چپراسی ہیں یا اس طرح کے بیراز ہیں، مالی ہیں، یہ جو بہت چھوٹی پوسٹ ہیں، ان میں بھی ایک ہماری کوشش تھی کہ ایک میرٹ جو ہے وہ لے کے آیا جائے. اور ایک ابھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. ان دا مین ٹائم آپ کو معلوم ہے جو باقی پوسٹ ہیں وہ گریڈ 15 سے اوپر وہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے ہوتی ہیں. مختلف گریڈز میں جو پوسٹ ہیں وہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے آتی ہیں، اور نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے اوپر بہت زیادہ یہ سٹیزن پورٹل میں بھی کافی اس کی شکایات آئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی ایک ٹیسٹ کا جو نظام ہے وہ فول پروف نہیں ہے اور اس میں پرابلمز ہیں. لہٰذا جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ٹیسٹنگ سروس کی جو کمپنیز ہیں ان کو ریویمپ کرے اور ان کو ایک دیکھا جائے کہ وہ اس معیار کے اوپر پورا اترتی ہیں یا نہیں، اور صرف وہی کمپنیز جو ہیں وہ ٹیسٹ اپ کر سکیں گی جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے ان کو اپروو کرے گا. کل پرائم منسٹر صاحب ایک لینڈ مارک ہاؤسنگ جو ہمارا نیا گھر ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کی انیگوریشن کرنے جا رہے ہیں. بہت بڑا ایونٹ ہے یہ، جس کے ذریعے پہلے مرحلے میں 1,35,000 جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اوور آل 50 لاکھ گھر جو ہیں وہ انشاءاللہ 5 سالوں میں ہم تعمیر کریں گے. بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ یہ اس کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اپوائنٹمنٹس آج کچھ ہیں جس میں عامر علی صاحب جو سی ڈی اے کے ایگزسٹنگ چیئرمین ہیں ان کو 3 مہینے مزید جو ہے وہ ایکسٹینشن دی گئی ہے اس کا اپنے سی ڈی اے کے چیئرمین کے طور کے اوپر. ڈاکٹر اکرام علی جو ہیں وہ چیئرمین ہیں اس وقت فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد کے، ان کو 1 سال کی توسیع دی گئی ہے. ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے چیئرمین کے لیے ڈاکٹر عامر احمد جو ہیں وہ نئے چیئرمین ہوں گے. ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے 3 نئے ممبرز بھی شامل کیے گئے ہیں ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ میں. ان میں طارق احمد شاہ صاحب ہیں، سری چاند ہیں اور یاسر زمانی ہیں جو کہ نئے چیئرمین میں جو بورڈ ہے ایویکیو ٹرسٹ بورڈ کا اس میں لگائے گئے ہیں. تو فی الحال اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم نے جو ایک فیٹف کی ریکوائرمنٹ بھی تھی اس کو بھی ہم نے میٹ ویٹ کیا ہے، اور اب جو سی ٹی ڈی ہے پریونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے اس کو وہ دیکھ پائیں گے. ایک نعمان حنیف سن آف حنیف جان محمد، یہ پاکستانی سٹیزن ہیں، ان کو یو اے ای ایکسٹراڈائٹ کرنے کا پروسیس یو اے ای گورنمنٹ نے ریکویسٹ کیا تھا، وہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ کرتارپور کوریڈور کے اوپر کلچرل سینٹر بنائے گی جو لوک ورثہ ہے اس کو یہ ہم نے
सौंपा है काम कि वो वहाँ पर कल्चरल सेंटर भी बनाए और अपना मीडिया सेंटर भी जो है वो बनाए। लैंड कमीशन के जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है वो डेफर कर दी गई है। इसके साथ पाकिस्तान पीनल कोड में एक अमेंडमेंट अप्रूव की गई है जिसके जरिए वो ममालिक जहां पर एक्सट्रेडिशन इस वजह से नहीं हो पा रही कि पाकिस्तान में कई जराइम में डेथ सेंटेंस है, तो जिन ममालिक के साथ हमारा ये मुआहदा होगा और जैसे यूरोपीय यूनियन है या यूके है, और बहुत सारे लोग इसलिए हम वापस नहीं ला पा रहे कि हमारे यहाँ कई जराइम में डेथ पनिशमेंट है, तो उन मुलजमान के लिए जो हवालगी का मुआहदा होगा उसमें ये जो डेथ सेंटेंस है ये अप्लाई नहीं होगी, ताकि हम कम से कम अपने जो डाकू चोर हैं उनको तो वापस ला सकें। ये इसलिए जो था वो इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उनको मुकर्रर किया गया है। इसके साथ इकराम अली साहब जो है, जी बिल्कुल वो मैं देता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर जनरल फाइनेंस जो हैं और सैयद मसूद रिजवी, उनको पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। बाकी एमओयूज हैं वो तो रूटीन में है, वो तो आ जाएंगे। ये है जी आज की हमारी काबीना की। जी नाम जी शहबाज शहबाज थैंक यू चौधरी साहब। दो सवाल है। ये जो काबीना में आज एमनेस्टी रेफर हुई है, इसकी जो बुनियादी वजह है, क्या जो वो जो प्रपोज कर रहे थे वो बहुत हाई थे या जो कुछ और तरह FATF की वजह से ये रेफर हुई है? और सेकेंडली आपने फरमाया कि जो शिप और बाकी लोग हैं उनके ऊपर आप लोग इन्वेस्टिगेशन आप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो कोई आप तफसीलात बताएंगे कौन से केसेस हैं जो राइप हो चुके हैं और वो आप नैब या आपकी तरफ से कोई प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से के खिलाफ शुरू करने के केसेस? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं जो FIA उनको तहकीकात कर रही थी। अब FIA की जो तहकीकात मुकम्मल होती जाएंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। जहाँ तक एसेट्स डिक्लेरेशन का आपने बात की है, एसेट्स डिक्लेरेशन जो है उसके ऊपर शिक बाय शिक देखा जा रहा है और उसमें जो एतराज़ात हैं, कई FATF के एतराज़ात का मामला नहीं है, वो हमारे अपने जो यहाँ पर काबीना के मेंबरान ने कई नुकात उठाए हैं जिनके ऊपर मजीद बहस की जरूरत है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेहतर समझा है कि कल एक मीटिंग रख ली जाए। जी सर। चौधरी 24 से ये बताइएगा कि कल काबीना में रद्दोबदल के हवाले से अगर से आपने तरदीद की, लेकिन मीडिया पे खासतौर पर रात को प्रोग्रामों में इस अंदाज से जो है वो बहस छिड़ी है कि आपकी तरदीद ने जो है वो काम नहीं किया, तो बताएंगे कि इस वक्त है चल क्या रहा है कैबिनेट के अंदर, कि क्या वाकई ही कुछ रिशफलिंग होने जा रही है? मैं कल बता चुका हूँ कोई रिशफलिंग नहीं होने जा रही है और सारे लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। जब रिशफलिंग करनी होगी तो वो भी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो अनाउंस करेगा। सर ये बताइएगा कि आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो क्वेटा विजिट पर हैं, उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो उन्होंने एतराज उठाया कि वजीर दाखिला है वजीर आजम, 4 रोज हो गए वहाँ पर इंसिडेंट हुआ लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं विजिट करने के लिए गए। दूसरा ये कि नेक्टा का इजलास अब तक नहीं बुलाया गया। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि गवर्नमेंट बताएगी कि नेक्टा का इजलास अब तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा? नहीं, नेक्टा का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्टा का नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास हो चुके हैं, उसमें ये तमाम मामलात जो हैं वो ऑलरेडी पता है। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि बिलावल साहब को तो ज़ाहिर नहीं पता होगा इनकी सारी वजूहात का। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो ये अटैक्स बहुत ज़्यादा होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत कमी आई है। ये जो वाक़या हुआ है बहुत अफसोसनाक है और इसमें यह भी ना भूलिए कि इसमें 2 FC के एहलकार शहीद हुए हैं और 2 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें इन वाक़यात के ऊपर पूरी तरह काबू पाना है। मुझे नहीं लगता कि कोयटा जैसे वाक़यात के ऊपर पॉलिटिक्स करना कोई मुनासिब बात होगी। बिलावल साहब को ठीक है, वो एक पॉलिटिशियन है, वो जरदारी साहब पॉलिटिशियन है, वो अपनी पॉलिटिक्स करें, लेकिन मुनासिब नहीं है कि इस वक्त आप जाएं और कोयटा पे जाके आप इस तरह की सियासत करें। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, आज मैं इस्लामाबाद में
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो ट्वीट किया था जो इस्लामाबाद का जो ऑप्शन हुई उस पर उन्होंने कहा कि ये तो हमारी गवर्नमेंट करके चली गई थी हाई राइज का सिविल एविएशन। और दूसरा ये है कि ये जो फिगर बता रहे हैं ये झूठे हैं, ये 32% कम पे की है, ये जी सीरीज थी अभी एफ सीरीज का हुआ है। उन्होंने इस पर खासा एतराज किया। देखिए मुझे जो हमें फिगर्स जो है, पहली बात तो ये है कि मेयर का ऐसे ताल्लुक नहीं है, तो सीडीए ने किया है और सीडीए ने जो फिगर्स हैं जो दी हैं, और सीडीए की फिगर्स के ऊपर अभी जो है वो कैसे डाउट किया जा सकता है, या तो उसकी वो कोई डॉक्यूमेंट दें कि ये उससे कम है जिस पे वो सीडीए बता रहा है। सीडीए ज्यादा बेहतर पोजीशन में होगा आपको बताने का। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम ही पहले कर गए थे हर चीज, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे कर गए होते। हो सकता है उनको रात को ख्वाब आते हो। साहब लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, वजारतों की कारकर्दगी के बारे में लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें इतलात है कि एक ऐसी समरी की मंजूरी दी गई है जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो उनकी तैनाती होनी है। हुआ उसमें ये था, वो समरी पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी जिसमें जो जेल में मौजूद है डायरेक्टर जनरल अख्तर सिंह डेरा, उनकी सीवी सामने रख के वो बनाई गई थी जिसमें 62 साल उम्र। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड का मामला मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर साहब एक टास्क फोर्स बना चुके हैं। उस नहीं, वो टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस आएंगी तो उसके बाद स्पोर्ट्स की एक पूरा रीवैम्प कर रहे हैं वो सिस्टम। अभी पिछली असेंबली का मुझे नहीं पता है, इस में ना अप्रूव हुई है ना उसमें हुई है। जी जी सुनाओ लो सर, ये 2-3 सवाल है। नहीं, एक ही करो सर जरूरी है। ओके। एक तो जिस तरह कल खबरें चली हैं कुछ चैनल ने चलाई हैं, लेकिन ये तो मुंह पे टेप तो नहीं लगा सकते, जो बोलेगा वो बोलता रहे, क्या करें। आपके बाद वज़रा फोन करके जब रिपोर्टर को खबर देती है, किस रिपोर्टर को फोन किया और किसने किया? मैंने नहीं चलाई, मैंने उनसे कहा कि रिकॉर्ड चलाऊंगा, उन्होंने मना कर दिया। तो इसकी वजह क्या है? मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वजह क्या है कि नहीं, आपको किस वजीर ने फोन करके कहा? मैंने अगर वो मुझसे एग्री करता तो मैं उनका नाम चलाता और खबर चलाता, वरना नहीं चलाता। नहीं, आपको एक वजीर साहब ने फोन करके कहा कि आप ये खबर चला दें कि काबीना में चेंजेस हो रही हैं? सर मैं एक आपको बात, आपने मुझे तो फोन करके नहीं पूछा। आप मेरा फोन ही कभी नहीं उठाया। नहीं, मैं तो हमेशा कभी फोन नहीं उठाया। दूसरा सर, ये एमनेस्टी का बता दें, एमनेस्टी की टाइम पीरियड कितना रिकमेंड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एफपीआर कि 2 महीने होगी, 30 दिन होगी। सेकंड आपने जो जवाब दिया है वो ज़ाब्ता फौजदारी में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, अब कितने लोग हैं जो आपकी डिमांड पे एक्स्ट्राडिशन जिनकी होनी है? क्योंकि मेरा जहाँ तक मालूमात है ये यूरोपीय यूनियन की डिमांड थी कि ये शिप शामिल की जाए ताकि जो उनके कुछ ट्रेड के हवाले से इश्यूज है वो क्लियर हो सके। देखिए, बात यह है कि जो एक्सट्रेडिशन में जाहिर है कि आपको मालूम है, एक तो अल्ताफ हुसैन का केस भी पेंडिंग है, अल्ताफ हुसैन को भी वापस लाना जरूरी है। इसके अलावा इसाक डार हैं, हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज हैं, ये भी पाकिस्तान के दिए हुए तोहफे हैं बरतानिया को, जो हम उनसे वापस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें वो वापस करें ताकि हम अपनी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर सकें। सो इंशाल्लाह काफ़ी लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं बाकी एजवेयर रोड के ऊपर किन किन की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबके दिल धड़केंगे आज ये आपके इस सवाल की तफसील के बाद कि पीपीसी में जो अमेंडमेंट आ रही है, काफ़ी सारी लाइनें इंशाल्लाह जो है वो लगेंगी। टाइम पीरियड जो है वो मैंने जिस तरह कहा कि कल डिटेल जो है वो उसके ऊपर बात होगी। वैसे नहीं, अभी फिलहाल जो मीटिंग है वो कैबिनेट मीटिंग नहीं है, कंसल्टेटिव मीटिंग है कैबिनेट के उन मिनिस्टर्स की जिनके आप समझिए कि कंट्रीब्यूट अपना करना चाहते हैं इस मामले में। वासफ, अपना जो नैब की बात हो रही थी, जब कोई गरीब आदमी की करप्शन पकड़ी जाती है या कोई ऐसा मामला आता है तो उनकी तो दीवारें फलांग के जाके फजर के टाइम उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, सारे घर वालों को भी इसमें वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जब मामला अमीरों का या सियासतदानों का आता है तो वहां पे बड़ी मुश्किलात पैदा होती है, अंदर जा नहीं सकते। तो ये अमीर और गरीब का फर्क कब खत्म होगा? देखिए, मैं पहले चेयरमैन जो है, पहले नैब वाले मेरे से नाराज है, वो अब मैं ऐसी बात करूं, आप जो है वो बातें कर रहे हैं तो फिर वो और नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये हकीकत है, हमारे यहाँ चाहे अदालतें हों, चाहे जेलें हों, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, फर्क तो है। ये फर्क, इसको दूर करना ही असल, जब निजाम की तब्दीली हो। देखिए, अभी जो पीटीआई आई है, हम हुकूमत तब्दील की है हमने। निजाम की तब्दीली का जो एक अमल है, जो एक जंग है, वो जारी है। और इंशाल्लाह ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक पूरी कोशिश है, एफर्ट है, वो है ही ये जिस तरफ आपने इशारा किया है कि अमीरों के साथ भी वही सलूक हो जो गरीबों के साथ है। और यही असल में इंशाल्लाह असल कामयाबी जो है वो यहीं पे होगी।
फवाद साहब ये बताइएगा कि अरशद खान साहब को घर भिजवाने की जंग तो आप जीत चुके हैं, आपको पता है जो दीगर इदारे रेडियो पाकिस्तान है, पाकिस्तान टेलीविजन है, एक दो और भी इदारे, उसमें नए MD डायरेक्टर जनरल का लेके आ रहे हैं और बाज़ इदारों में भी सियासी बुनियादों पर पोस्टिंग हुई हुई है, कायम काम को 4 लोगों को मिला हुआ है। दूसरा, कल चेयरपर्सन कोबरा ने लाहौर में मीडिया से बात की है कि गैस की कीमतों में 80% हम इजाफा कर रहे हैं। आपके दौर में सर जीना तो दरकिनार, मरना भी मुश्किल हो गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी फिलहाल जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। जो गैस की जो मैंने आपसे जिस तरह पहले भी अर्ज किया था कि ये असल सवाल ये नहीं है कि गैस की कीमत में इजाफा हुआ है, असल बात यह है कि क्यों हुआ है। इसलिए हुआ कि जब शाहिद खाकान अब्बासी ने जब ये 2013 में मिनिस्ट्री संभाली थी, 1 रुपया गैस के ऊपर कर्जा नहीं था। जब इन्होंने छोड़ी है 157 रुपया कर्जा है, 157 अरब रुपया कर्जा है, 1400 आप MBBTU ये BTU गैस बाहर से ले रहे हैं, 610 रुपए की आप यहां पर बेच रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा जब डिफरेंस होगा, 23% लोगों को गैस अवेलेबल है, 73% लोगों को तो पाकिस्तान में ये जो हमारी सिस्टम गैस है ये अवेलेबल ही नहीं है। सो आपने सब लोगों का सोचना है, सब लोगों को साथ लेके चलना है। वो 73% लोग 23% लोगों के पैसे दे रहे हैं। सो मुझे पता है कि हमारे यहाँ जो शहरों में ज्यादातर चूंकि यहाँ पे गैस है, यहाँ पर लोगों के प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे जैसे जेलम के हम लोग हैं या हमारे जो छोटे जिलों के लोग हैं, हमारे पास तो गैस है ही नहीं। सो हमारा भी कुछ ख्याल करें, हमें भी कुछ सोचें, सारी सब्सिडीज बड़े शहरों में ना दे दें। अच्छा सर, PPC में जो अमेंडमेंट लाई जा रही है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बेचने मुल्क हैं या यहाँ के लोगों के लिए? सेकंड सर ये बताएं कि जो आपने भी ऑफर की थी कि पैसे दे के केसेस खत्म करवा ले जो भी प्री बार्गेन का, तो उसके लिए सर कोई कोशिशें उनकी तरफ से भी हुई हैं? वो कहाँ तक ये मामला पहुंचा है? कोई प्रोग्रेस नजर आ रही है आपको? हम तो शर्म ही दिला सकते हैं ना, फैसला तो उन्होंने करना है। तो देखिए, बात यह है प्री बार्गेन कानून में मौजूद है प्रोविजन। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं कह रहे आपने अपने पैसे देने, हमने कहा जो हमारे पैसे लूटे हैं वो हमें वापस कर दें। हमारा तो इंतहाई मासूम सा मुतालबा है। तो अब जो 1 अरब तो मैंने सुना है कि वो नायब ने रिकवर कर लिया है एक फ्रंटमैन से, तो बाकियों के भी जो है वो रिकवरीज जो है वो शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और ये अरबों रुपए की रिकवरीज हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना गैस बिजली, ये बिल्कुल नहीं बढ़ेगी अगर ये अपने पैसे वापस कर दें तो इंशाल्लाह उस पर हम काबू पा लेंगे। दूसरा जो PPC का अमेंडमेंट आप कह रहे हैं, मैं दोबारा आपको जरा समझाना चाहता हूं। यूरोपीय यूनियन में, UK में और कई ऐसे ममालिक हैं जहां पे डेथ सेंटेंस जो है उनके कानून में नहीं है, लिहाजा वो उनके बाय लॉ ये है कि आप मुल्जम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे उन मुल्कों में जहां पे डेथ सेंटेंस है। लिहाजा हमने उनके लिए जो है उन लोगों को वापस लाने के लिए ये अमेंडमेंट तजवीज की है ताकि वो लोग पाकिस्तान वापस आ सके। आपने बात की है ग्रेड मंथ तक जो भर्तियां होगी वो कुरंदाजी पे होंगी, मेरिट पे होंगी, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट कोई अनाउंस कर रही है जॉब, अब लोगों के लिए जॉब अनाउंस कर रही है कि अब इससे ये भर्तियां शुरू होंगी? या दूसरा मेरा एक सवाल है, क्या आपके इत्तेहादी जमात MQM ने अब सिंध में 2 सूबे बनाने की बात की है, तो एज PTI आपके इत्तेहादी आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जॉब्स है ना वो हर महकमे में निकलती हैं। रोजाना अगर आप अखबारें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वैकेंसी अनाउंसमेंट्स होती हैं। सो रोजाना की जो जॉब्स हैं वो उसके ऊपर जो है वो करेंगे। दूसरा जो आपने कहा कि MKM का एक मौकफ है, हम और MKM 2 मुख्तलिफ जमातें हैं। MKM का अपना मौकफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौकफ है। हम जाहिर है कि एक फेडरल पार्टी है, वो शहरी इलाकों की एक जमात है, वो अपना मौकफ रखेंगे, हम अपना मौकफ रखेंगे। बहुत शुक्रिया।